नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा मशाणीर फूल जहाकू लिखिछंती श्री सच्चिदानंद राउतराय। पोड़ा वंशत शासनर जगुतियाड़ी कीर्तन करे, मृदंग बजाए, गंजेई खाए आ मुर्दार पोड़े। भल मड़ाचंडिया भावरे से खंड मंडल रे जगुर बेस गोटाए ना भी अच्छी। मुर्दारटा जेबे जुई निया उपरे से करी कि तार गोड़टा निया से करे डेंगा होई ऊपर को बाहरी पड़े किंबा पेट भितरे अंत बुजुला गुड़ाकरू पानी निगिड़ी निया धरे नहीं, तेबे अन्य माल भाई माने जगुतियाड़ी मुह को अनांती तार परामर्श लोड़ती। गंजेई निशारे टिकिए बेहुसियार होई जगु हुए तो मशाणी पदारे खंडे दूर बसी ढोलाउ थाए। से धड़पड़ होई उठी आसी ठिया हुए। तापरे कोकई भितरु गोटाए 3 हाथिया बाउंश ओटारी आनी मार मार कही मुर्दार उपरे बसाई दिए 3-4टा पहाड़। मुर्दार मुंडटा हुए तो चुना चुना हो जाए, दई बाहरी पड़ी खंडे चौड़ारे निया लिभि जाए। अमानिया गोड़टा ठेंगा मारे आंठुठू भांगी पड़ी लोटे तले काठ संधिरे पेटटा फाटी जाए। दीफाल अंतनाड़ी भितरे भितरे नियार लह लह जीभ चाऊ चाऊ खेली जाए। आखि पिछुड़ा के सबू जली पड़ी हो जाए पाउंस। आंठुए पाउंस, कुला, छांचुणी, हांडी, खपरा, छिंडा कतरा सन्तसंतिया मशाणी पदा, नख बाल टिकी टिकी हाड़ अकरा बलरा असना। जगुतियाड़ी खुशी हेई फेरी आसे। पोखरी तुठरे तेल लगाऊ लगाऊ जंघ उपरे चापुड़ा मारी आराम रे कहे, दियों कृपारू कामटा सुरुखुरु रे बढ़ी गला। गाँ रे जेतेबेले झाड़ा बांती व्यापे ठाकुराणी पड़ती, मढ़ कूढ़ कूढ़ हुए। जगुतियाड़ीर खातिर सेतेबेले गाँ रे भारी बढ़ी जाए। समस्ते आसी ताकू खुशामत करती। किए आखिरु लुह गड़ाए, किए खोसणीरू पैसा बाहर करे, किए बा हाथ ओठ धरी बापलो धनलो एमती करे। जगुतियाड़ी बड़ गंभीर होई सभिंको नेउरा कथा शुणे, किंतु हठात किछि कहे नाही। काली रातिठू घर भितरे मड़ा पड़ी गंधेई गलानी। भुआ शुणी बहुटा 2 दिन है घर कोणरे मरी सड़ुची। एहीपरी नाना भली अली अझट जगु पाखरे आसी पहुँचे। जगु तार पावना पत्र विषय जम्मा काहारी उपरध रखे नाही। भरिए गंजेई, टेलाए अफिम, 4 अणा अंटा खोसा नहेले से कुआड़कू चंकीब नाही। एहा छड़ा कषा भात, तुठ लुगा, 10 घर निमिता इत्यादि उपरी लाभ रही। सधवा स्त्रीला मड़ा हेले जगुर टिकिए लाभ बेसी। थिला घर होइथिले कानर नोलीटा, मल कड़ीटा किंबा नाकर गुणाटा, आउ नथिला घर होइथिले गोड़ आंगुठीर रूपा मुदीटा जगुको भाई दक्षिणा मिले। मुर्दारटाकू नियारे चढ़ाइबा आगरू से तार देहटाकू खिनी भिनी करी परखी नहीं केउठी अलंकार पत्र किछि अछि कि नाही देखे, थिले काढ़ी रखे। बेले बेले मड़ा देहरु नोली मलकड़ी की गुणा बसणी सहजरे न बाहरिले जगुतियाड़ी विरक्त होई दांत कामुड़ी बहुत झिंका अटरा करी अलंकार गुड़िक मुर्दारर नाकरू कानरू छिंडाई आणे। नाक दंडी जाए कानर खंडिया हो जाए। नेलिया नेलिया पानिया रक्त बही आसी सबटार मुहजाक सालुबालु हो जाए। किंतु जगुतियाड़ीर सेथिप्रति खातिर न थाए। एईटा तार नीतिदिनिया देह घसिया काम, एक प्रकार उपरी वृत्ति। इमिति करी करी से पत्थर पालटी जाइछि। पोखती मुर्दार मिलिले जगुतियाड़ी धोबली चकी जाए। अंटारे न खसिले कांधकू कोकेई उठाइब नाही। ता पाउणारू टिकिए एपाख सेपाख हेले से बासीमड़ा करदेव बोली धमक दिए। अन्य माल भाई माननकू शिखेई मतई मेली बांधी अड़ी बसे। टंकाटाए मिलिले अह्य डेंगुरार ताले ताले पाद पकाई राम नाम सत्य हे पाटी करी जगुतियाड़ी बड़ पतियार रे दांड मझिरे पाहुल पकाई चले। तार मुगुनी पथर परी कला दिहरे धड़ा पैता खियक दूररू जक जक दिशुଥାଏ। तार बड़ पाटिरे गाँ सारा उछुली पड़े। साही जाकर मरद माइपे आसी दांडरे गदा हो जाती। सान सान पिला गुड़ाक डर भୟରେ जाई लुचंती घरे। मशाणी धोबा गोटाए नहुरुणी रे गर्भिणी माइपीर पेट फाड़ी पिलाटाको बाहर करिहेले जगुतियाड़ी 2टा चुली खोली माँ पिला दिहिंकी चिट पटांग करी शुआई दिए। केबे केबे पुणी गोटाए जुईरे दुहिंकी लगालगी करी एकाठी शुआई दे निया लगाई दिए। गोटाकरे जागा न हेले केंचणा काठी खंड करे से पिलाटाकू लोचा कोचा करी माउस पिंडुलाए करी जलंता काठ संधिरे फोपाड़ी दिए। एहीपरी भावरे जगुतियाड़ी अमल होइथिबा धान केते भरण बाद बेले बेले उपरी 2 पैसा रोजगार करी निजे चले, घर चलाए, दना बना बाहा व्यवहार करे।
କେହି ତାକୁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଖତ ଜାଣିଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଲଭାଇ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଗୁର ପାଉଣା କମାଇବାକୁ ବସିଲେ ଜଗୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ସେ ଦାବି କରୁଥିବା ପାଉଣା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ନିଜର ପତିଆର ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅତୀତର ନାନା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତା ଭଳି ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଗତ ସାଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାରିଯାକୁ କେମିତି ଢୁ ଢୁ ଅଚାନକ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଅଇଲା ବେଳେ 7 ଗଛିଆ ତୋଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ବେକକଟା ମାଦଳ ଭାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୁଷୁମାସିଆ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ କେମିତି ଜଳ ଓଦରି ବେମାରୀରେ ମରିଥିବା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁର୍ଦାର ପେଟରୁ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ବାହାରି ଆସି ଜୁଇ ନିଆଁ ନିଭାଇ ଦେଲା। ଜଗୁ ପୁଣି କେମିତି କୌଶଳ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିଲା। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ମୁର୍ଦାର ଡାହା ବିଦ୍ୟାର ଅଗାଧତା ଯେ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଯେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତା ସହିତ ଘଡ଼ିଏ କଥାଭାଷା ହେଲେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିବ। ରୋଜ ସଞ୍ଜବୁଡ଼େ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ନିଜ ଅନୁଭୋଗ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଥରେ ଲେଖାଏଁ କହି ଶୁଣାଏ। ଝିପିଝିପି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି। ଚିଲମରୁ ଦମେ ଟାଣି ଜଗୁ ପହିଲୁ ଗୋଟାଏ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ଗୋଟାଏ ପୋଖତି ମଡ଼ା ଡାହା କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତାଝରା ପାଖ ଦୋକାନିଆ ଆମ୍ବଗଛ ଡାହିରେ ବସି ଗୋଟାଏ ପିତା ଶୁଣି କେମିତି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳି ତା ପିଲାକୁ ସେକୁଥିଲା ତାହା ଏକ ନିପୁଣ ଚିତ୍ରକର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଡରରେ ଟିକିଏ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଲାଗି ବସନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଟିରେ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ିର ଜୀବନ କଟେ। ଅଶିଣ ମାସ ରାତି ସଞ୍ଜ ବେଳୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ ମେଘୁଆ ହୋଇଛି। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଥାଏ ନା କ'ଣ। ସେ 2 କାନ ପାଖ କପାଳରେ ଟିପେ ଲେଖାଏଁ କଲିଚୂନ ବୋଳି ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ପୋଟର ଗୁଡ଼ାଇ ଦାଣ୍ଡପଟ ଚାନ୍ଦାନୀ ଉପରେ ବସି ହରିବଂଶ ଶୁଣୁଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣାଗଲା। ଆର ସାହି ଦୋକାନରୁ ପାନ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଧରି କିଏ ଜଣେ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂଟି ମରିଯାଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ହୁରି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଭାବି ମନେ ମନେ ଗୋଟାଏ ଖୁସିଟାଏ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ କଥା କହିଗଲେ। ସାହି ମାଇପେ 12 କଥା ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଲେ। କିଏ ସେ କହିଲା ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲା ପେଟ ଭଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଇଥିବ, ବିଷ ଚହଟି ଯାଇ ଦିହ ଫଳିଗଲା। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଗୁମ୍ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ମୁହଁ ବଙ୍କେଇ ଦେଲା। ଜାତିରେ ଅଟକ ହେବା ଭୟରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀର ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ। ପୁଆଣୀ ହେବାର ମାସକ ପରେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କଲିକତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଣା ସୁଝିବ ବୋଲି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେତକ ବି ବନ୍ଦ। ସେ ଗାଁର କେତେକ କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ମାଇକିନିଆ ଧରି କଲିକତା ମାଟିଆ ବୁରୁଜରେ ରହିଛି। ଘରେ ଥିଲା ଖାଲି ବୋହୂଟି। ଆଜି ସେ ତ ଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଗଲା କାଳ କାଳକୁ ଅପବାଦର ବୋଝ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ଗାଆଣି ଗାଇଲେ ସରି ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଗାଁର ମୁରବୀ ମଣିଷ ବାହାରି କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ବୋହୂକୁ ଆଗରୁ ଜାବତ କରି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଟିଆମାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ଫଇସଲା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଲାଶ୍ ଖତମ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନୋହିଲେ ଛୋଟିଆ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ ଗୋଟା ଶାସନ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ରଚିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ ଧରି ଘର କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଆମା ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେଇ ସମସ୍ତିଙ୍କି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାକୁ ଏ ଘୋର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ମଡ଼ା କାନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଁର 3-4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବଳା ହେଲା, କୋକେଇ ସଜଡ଼ା ହେଲା, କୁଲା, ଖପରା, ଶିକା, ଛାଞ୍ଚୁଣି, କାଠବାଡ଼ି ସବୁ ଆସି ଥୁଆ ହେଲା। ମୁର୍ଦାରର ଦିହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟେକି ଆଣି କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଖା ମାଲ ଭାଇ ନ ହେଲେ ନ ଚଳେ। ଅଧଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଲାଶ୍ ଖତମ ନ କଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ଥାନାବାବୁ ଖବର ପାଇବେ ତ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବେ। ଗାଁରେ ତ ଖଚୁଆ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ ତିଆଡ଼ିଙ୍କି ଡାକ। ତିଆଡ଼ି ନ ଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ପାଖକୁ ଡକରା ଗଲା, ମାତ୍ର ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଅମଙ୍ଗ। ସେ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରି ବସି କହିଲା ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇ ମରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁବି?
ଅସତୀ ଦେଚାରୁଣୀଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇବି। ସମସ୍ତେ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲେ। ଜଗୁ ଅଚଳ ଅଟଳ। ଶେଷରେ ଗାଁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମୁରବୀମାନେ ବହୁତ କୁହାବୋଲା କରିବାରୁ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ମୁର୍ଦାର କାନ୍ଧେଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ଜଣାଇ ଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ସରାଖାତ ଖୋଳା ହୋଇ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ତାହା କାଠ, କିରାସିନୀ, ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଶେଷରେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା, ବୋହୂ ନାକଟିରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଣାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ପାଇବ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଖୁସି ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମଶାଣିପଦା, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ଅସ୍ନା, ହାଣ୍ଡି, କାଠ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, କୁଲା, ଆଟିକା, ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ବିକଟ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ। ପଥଶ୍ରଦ୍ଧା ସଇଲା। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନେଇ କାଠଗଦା ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁହଁକୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଦେଲା। ସୁକା ଭରି ଓଜନର ସୁନା। ଲଣ୍ଠଣ ଆଲୁଅରେ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗୁଣାଟା ମୁର୍ଦାରର ନାକ ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମେଘ କଟିଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ମୁର୍ଦାରର ଶେତା ଧଳା ମୁହଁ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଝାପ୍ସା ଛାଇ। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର, ପୁଲିସ ଆସିବ ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଜଗୁ ଗୁଣାଟାକୁ ନାକରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଛୋଟ ବୋହୂଟିର ଫିକା ମୁହଁଟି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟାଏ ଦରମଉଳା କଇଁଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ଗୋଟାଏ କଳା କଳା କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳର ଜଙ୍ଗଲ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ପଛଆଡ଼େ ଜମି ରହିଛି କଳା ମେଘର ବହଳିଆ ଛାଇ। ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଉପରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖେଳୁଛି ମଉଳା ଫୁଲର ଲାବଣ୍ୟ। ତାର ଅଲରା ସଲରା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ନହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ନଟି ଯାଉଛି। ଜଗୁ ହାତ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଅନାଇଲା ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନଟା ଆଡ଼କୁ। ଜଗୁ ଏମିତି ଅନେକ ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଡ଼ି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ସୁନାର ଗୁଣାଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ତାର ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ବୋହୂଟିର ନାକଟି ଉପରେ ସେ ଗୁଣାଟା ତା ଆଖିରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏହି ନାରୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଗୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବୋହୂଟି ହୁଏତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମା, ଆଉ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ ସେ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ଛପି ଛପିକା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଅସରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିଶୁଣ ମଶାଣି ପଦାର ଲଙ୍ଗଳା ବୁକୁ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦରଫୁଟିଲା ନାରୀ। ଏକୁଟିଆ, ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ସେ। ମଡ଼ାବୁହା ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ତାକୁଇ ନିରିଖି ନିରିଖି ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଉଁଲି ମନ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବୁଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ସେ। ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ଧରି ସେ ଏମିତି ଏକାକିନୀ। ଏକ ନିଛାଟିଆ ଦିହଘଷିଆ, ଏକ ଘରକିଆ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ହୁଏତ ହୋଇଛି ମଶାଣିର ମଢ଼ା। ବୋହୂଟିର ପାଉଁଶିଆ ମୁହଁ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଅନେକ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷୁଧା। ଜଗୁକୁ ଡେରି କରୁଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗୀ ମାଲଭାଇମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଡେରି କଲେ ଆମେ ମୁର୍ଦାର ଫୁର୍ଦାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବୁ। ପୁଲିସ ଆସିବ ତ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ନେ ତୋ ଗୁଣାଟା ବାହାର କରି ନେ, ନୋହିଲେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବୁ। ଗୁଣାଟା ନେବୁ ବୋଲି ତ ମରିଯାଉଥିଲୁ, ଇଲାକେ ଏମିତି ହାତ ଚଳୁନାହିଁ କିଆଁ? ଜଗୁ ତିଆଡ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କଲା। ତଥାପି ଭିତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଛି ଛି, ଏ ମୁର୍ଦାର ଗୁଣାଟାକୁ ମୋ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି? ସେ ଯେ ପାପଗର୍ଭ। ସଙ୍ଗୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତେବେ ନେବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛୁ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ ହଁ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଭଲ କରି ନିଆଁ ଲଗାଅ, ସବୁ ଯେମିତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ନିଆଁର ଲକ୍ ଲକ୍ ଜିଭ ନିମିଷକ ସବୁ ଚାଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବୋହୂଟିର ଗୋରା ମାଉଁସିଆ ଦେହଟା ନିଆଁରେ ସିଝି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ସେଥିରୁ ପରସ୍ତକୁ ପରସ୍ତ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ସେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେହଟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଦୂର କୋଚିଲା ବୁଦା ଉପରେ ପେଚା, ଶାଗୁଣା ଆଉ ଭୂଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ହାଟ ବସିଥିଲା। ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାନବିଲ ଆରପାରିରୁ ଏକ ସମୟରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆର କାନଫଟା ଭୋକିଲା ରଡ଼ି। ଅସ୍ନା, ଅନ୍ଧାର, ହାଡ଼, ପାଉଁଶ, ଅଙ୍ଗାର, ଜୁଇ ଭିତରୁ କିମିତି ଗୋଟାଏ ପଚା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଜଗୁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ଦୋଚାରୁଣୀଟାର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରି ଭାରି ଭଲ କରିଛୁ ଭାଇ। ବଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୋର। ଦେଖୁନୁ
କେମିତି କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ନିଜ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ଯେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ନିଜେ ମରନ୍ତା ନାହିଁ? ଧର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ? ସେଇ ଜଳନ୍ତା ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜଗୁ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ମଣିଷ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ?